प्यारे विद्यार्थियों, अज दे इस सैशन विच मैं तुहाडे लई लैके आया हाँ 10वीं जमात दी समाजिक सिक्ख्या दे इतिहास भाग विचले 7वें पाठ रणजीत सिंह, मुढ़ला जीवन, प्राप्तियां ਅਤੇ अंग्रेज़ां नाल संबंध दा भाग 3 लैके मैं हाँ तुहाडा अपना दविंदर शर्मा, समाजिक विज्ञान अध्यापक, जिला कपूरथला तो। विद्यार्थियों, इस तो पहला कि अज का यह सैशन शुरू करिए, मैं तुहानू एक जानकारी देनी चाहना हाँ कि अज का यह सैशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों इस साल 10वीं की होने वाली परीक्षा दे विच कुछ तब्दीलियां कीतियां गईयां हन, जिस अधीन हुण तुहानू 5 नंबर के 2 प्रश्न अजिहे आउणगे जिस विच तुहानू एक पैरा दिता होएगा अते तुसी उस पैरे दे विचों कुछ क्वेश्चन दिते होणगे जिन्हां दे तुसी आंसर देने होणगे। सो चलो शुरू करते हाँ अज का यह सैशन, जिस विच असीं महाराजा रणजीत सिंह दीआं जित्तां बारे जाणांगे। सब तो पहला विद्यार्थियों असीं कांगड़े की जित बारे जानते हाँ। कांगड़े के राजे संसार चंद कटोच ने जद कहलोर ते हमला किया तां उत्थों दे राजे ने नेपाल के गोरखियां तो रखिया मंगी। झट ही उत्थे अमर सिंह थापा की कमान हेठ गोरखियां की फौज पहुंच गई अते मई 1806 ईस्वी विच संसार चंद नूं महल मोरी के स्थान ते हार दा मूँह देखना पिया। सिट्टे वजों संसार चंद ने गोरखियां दे विरुद्ध महाराजा रणजीत सिंह तो सहायता मंगी। महाराजा उसनूं सहायता देनी भी मन गया, पर महाराजा ने उस दे बदले संसार चंद तो कांगड़े दे किले की मंग की। संसार चंद ने महाराजा की मंग मान लई, क्योंकि संसार चंद बहुत ज़्यादा चलाक इंसान सी। महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखियां विरुद्ध मोहकम चंद की अगवाई हेठ अपनी सेना भेज दी। विद्यार्थियों, संसार चंद इस चाल नाल सिखां अते गोरखियां की शक्ति नूं खत्म कर देना चाहुंदा सी। पर अमर सिंह थापा ने छेती ही महाराजा रणजीत सिंह की ईन मान लई। सो इस तरह 24 अगस्त 1809 ईस्वी नूं महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़े के किले उपर कब्जा कर लिया। देसा सिंह मजीठिया नूं कांगड़े का गवर्नर बना दिता गया अते संसार चंद ने भी महाराजा रणजीत सिंह की ईन मान लई। इस तो बाद बच्चों महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़े के किले नूं छड्ड के बाकी का सारा इलाका संसार चंद कोल ही रहन दिता। सो बच्चों, ये सी एक पैरा जिस दे क्वेश्चन हुण असीं अगे बना के उन्हां दे आंसर दिंदे हां। चलो बच्चों, साडे क्वेश्चन इस तरह हो सकते हैं कि संसार चंद कटोच कौन सी? सो इसका उत्तर बच्चों संसार चंद कटोच कांगड़े का राजा सी। साडा दूसरा क्वेश्चन बच्चों इस तरह हो सकता है कि संसार चंद किहड़ी खेड खेडना चाहुंदा सी? बच्चों असी पढ़िया है कि संसार चंद सिखां ते गोरखियां नूं आपस विच लड़ा के दोहां दी शक्ति नूं नुकसान पहुंचाउणा चाहुंदा सी। ओह एक तीर दे नाल 2 शिकार करने चाहुंदा सी। नैक्सट क्वेश्चन है बच्चों कि महाराजा रणजीत सिंह ने संसार चंद की मदद लई की शर्त रखी? सो बच्चों इस पैरे विच असीं पढ़िया है कि महाराजा रणजीत सिंह उस अगे एक शर्त रखता है। लो बच्चों, महाराजा ने उसकी मदद बदले कांगड़े का किला देण की शर्त रखी सी अते संसार चंद इस शर्त नूं मान गया सी। इस तो बाद बच्चों कांगड़े का गवर्नर किस नूं बनाया गया? सो इसका आंसर है
ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਕੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮਿੱਤਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ। ਉਸ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1811 ਤੋਂ 1813 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਹਾਜੀਪੁਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਬਟਾਲਾ ਆਦਿ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ। 1821 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਬੰਦਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕੌਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਕੌਰ ਕੌਣ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਰਾਜ ਕੌਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਸ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਰਾਜ ਕੌਰ ਕਿਸ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ? ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਸੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੀ? ਰਾਜ ਕੌਰ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ 1792 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1797 ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ 1815 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ 1825-26 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1827 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ।
ਅਤੇ 1837 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1802 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ। ਪਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1805 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਰਾਠਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਹੋਲਕਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 1807 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਬਹਾਵਲ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 24 ਫਰਵਰੀ 1810 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। 1816 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। 1817 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 1818 ਵਿੱਚ 20,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ 2,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਘੇਰਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨ 1818 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਖਦਿਆਲ ਨੂੰ, ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਵਨ ਮਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਡੇਰਾ ਜਾਟ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਦਾਊਦ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪੈਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਜੂਨ 1818 ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ 1811-12 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੇੜੇ ਭਿੰਬਰ ਅਤੇ ਰਜੌਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1813 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੋਹਤਾਸ ਨਾਮੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਕ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 12,000 ਸੈਨਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਨ 1814 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਰਬੀਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸੈਨਾ ਨਾਇਕ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਦਿਆਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਦੇ ਦਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮਦਿਆਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1819 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਬਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਬਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ 12,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸੈਨਿਕ ਦਸਤਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਵੀ ਤੀਜਾ ਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਭਿੰਬਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਜੌਰੀ, ਪੁੰਛ ਅਤੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਜ਼ਬਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਪੀਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਾਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 1819 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਵਾਨ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਟਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਅਟਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 1813 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਟਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਹਾਂਦਾਰ ਖਾਂ ਕੋ ਭੇਜਿਆ। ਜਹਾਂਦਾਰ ਖਾਂ ਅਟਕ ਦਾ ਕਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਟਕ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਅਟਕ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਯੋਧ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਅਤੇ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸੁਯੋਗ ਸੈਨਾ ਨਾਇਕ ਅਟਕ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ।
25 ਜੂਨ 1813 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹਜਰੋ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਟਕ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕ ਜੰਮ ਗਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲਈ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੌਖ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਟਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਟਕ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ? ਅਟਕ ਉੱਪਰ ਜਹਾਂਦਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ? ਸੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1813 ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ।